बना लिया होना है, नाश्ता करना आ गया। माशाल्लाह गंदम काफ़ी वड्डी वड्डी हो गई है। सुनोरा आ गया तो बाकी आयशा ने नाश्ता बना लिया है। नाश्ते च अज बनया है कहवा। बाकी कुछ दुकान की सैटिंग इस तरह की हैगी, हाली तक मुँह धो के आ गया तो इमान फातिमा कोल चटनी वास्ते कोठरी हैगी धनिया ते चटनी जी बना ली है। उधर माशाल्लाह फुफो जान तो भाई हुसैन आ गए नेगे। यही मैंने छोटा जहा काम है, फुफो जान और जाना है तो फिर इंशाल्लाह ताला ना उदू वापसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने सारे देखने वाले तमाम बहन भाई, तो मैं उम्मीद करना कि मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे। फजर की नमाज पढ़ने वास्ते उठा सो गया, मेरी नज़र पई, मैं क्या अज सर्दी भाई बहुत ज़्यादा। वाकई तकरीबन 9 बजे नाले नहीं गए तो हाली तक धुंध नहीं डिगी है, पता नहीं किस टाइम डिगनी। अस्सलाम वालेकुम सुनाओ तकड़े। तो बाकी चलने आगे चल के तो थोड़े बहुत फसलों का विजिट कराने आगे, तो उस बाद आके फिर घर के काम देखने आगे इंशाल्लाह। तो यह साढ़े घर के अगे खेत हैगा, ये भी सारा वेला होने वाला है। कुछ 3-4 दिनों का चारा खड़ा है, इतों उन्होंने कट लेना है जिन्होंने लिया होया। तो उस बाद की पता इतने गंदम वगैरह अंकल कट देवन, या गंदम ना कड्डी तो फिर उन्होंने वेलियाँ छड़ देना। लेकिन हुण तो इन्होंने ठेका वगैरह देवन की करी नहीं हैगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले साल ना ऐसे दिनों के जोड़े दिन है जो अस्ताले वगैरह करींदे ने या साग वगैरह करींदे ने, इन्होंने दिनों के इंशाअल्लाह ताला इतने कोई ना कोई आप फसल कड्डी होगी। क्योंकि मौसम होंगे पिछले सब्जियां का, गाजर भी कड्डी जाती, मूली भी कड्डी जाती हैगी, और भी काफ़ी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ना अगले साल देखांगे। हुण तां निसरना शुरू होया तो वडीजा ही खड़ा है, देखो इनका बीज ही बन जाना है ना। आ देखो जड़ियाँ छोटी छोटियां फलियां लग रही ने ना, इन्हों च इंदा बीज बनना आ गया। तो माशाअल्लाह उत्ते शबनम पई है, तो फुल प्यारे कितने लग रहे हैं। बाकी सिर्फ मैं इत्थे नहीं जाना आ गया, घर की बैक साइड तो इंशाअल्लाह ताला चल के तुहानूं फसलां दिखाना है, उत्थे बहुत खूबसूरत व्यू ने। तो ये घर की बैक साइड तो फसलां ने, उन्होंने एक ही रस्ता ही आंदा है भी, इतों दीवार ना टुटी होंदी तो यकीनन रस्ता अगे जाने का कोई नहीं होना आ गया। यही बस अगे वो परली साइड तो गली होंदी हैगी, तो हुण इत्थे मैनूं वेख के डर असल तो ना जो कोई पराया बंदा आंदा है ना, जानवरों को डर जाते हैं खुद ब खुद। अगे उन्हें डॉगी उत्थे बैठा सी, वो मेरे पिछे पै गया, फिर मैं उतों वाल के आया। इन्ना माशाअल्लाह बेरी ते भी ना बेर लगे हुए ने, इहदे थोड़े जे ना मोटे लगणगे। तो जी साडे वाली बेरी हैगी उहदे ते गोल गोल बरीक बेर लगते हैं। ए देखो है बालन बनया पे हैगा, इनू पता नहीं की कंगरे की कहते हैं, हत्थां दे फड़ के गुट के रख देंगे ने गोबर नूं। जलावन के बाद काम आते हैं, बड़े मोटे मोटे अंगारे जे बनते हैं। तो यह सामने जी घर की बैक साइड वाली दीवार हैगी, तो इत्थे पिछे साडे घर से उन्होंने गंदम कड्डी आ। इहदे ते देखो कितनी प्यारी प्यारी शबनम पाई हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैगी। मैं पैदल चलते चलते थलों शूज़ जेह्ड़े ना ये भी गिले हो जाने, पक्का पता है क्योंकि शबनम तोड़ती होंगी ना बनिया ते नाल घास होंदा उंदे ते पई होंदी। बाकी आ देखो फुल किन्ने प्यारे माशाअल्लाह। अगे उत्ते हुण लग रही है भी जिवें निसरनी शुरू हुई है ना सरसों, तो नालों नाल इनकी कटाई शुरू हो गई हैगी। बस असल तो ना हट के इस तो बाद थलों दे शताला उगना शुरू हो जाने, जिवें क्या थलों निकल रहा सी देखते हैं। तो जिस जी साढ़े घर के अगे गड्डी हुई उनके थलों शताला नहीं उगना है, सिर्फ कली सरसों गड्डी हुई। इनके शताला मिक्स करके गड्ढिया होना इन्होंने, तूतों तक अगले दिन कुछ खड़ी सी भी उन्होंने कट ली हुई ना, थलों शताला उग रहा है। आ देखो हुण इनू जितना मर्जी तो वड्डी जावन, तकरीबन सर्दियों के दिन जो ना शताला खत्म नहीं होगा। इन्हें तकरीबन 4-5 बारी उतों कट सकते हो, फिर थलों जाके डींगा चिब्बा फुटदा है, फुटदा तो फिर ही रहिंदा है। तो आ फ्लावर देखो माशाअल्लाह। आ देखो ना सामने सारी सरसों तो हुण फुल लग रहे हैं, तो निसर रही हैगी। लेकिन हाले तक फुल खिड़न तो पहले ये सारी कटी जानी हैगी। तो यह है ना कि जी थलों फिर शताला उगेगा मालकां दा होना है, जिन्होंने वेचया है ना उतला उतला बस एक लौ वेचते होंदे ने। अलग अलग इन्हां दा कोई होंदा है जिवें कि किले का मैनूं लगदा होना कोई 25-30 हज़ार रुपया का किला देंदे ने इकट्ठा। एक बारी उत्तों सिरे बढ़ना होंदा, जिवें खड़ा है ना बस वड्डी जावणगे, एक बारी तोड़ तक वढ़ लैना हैगा। तो अलग अलग घर ने थोड़ा थोड़ा लिया होंदा हैगा। माशाअल्लाह सूरज ही निकलन लग्या हैगा, धुप्प बड़ी VIP निकलेगी।
कुछ टाइम तो बस ना सारी धुंध होने लगी जानी। आहिस्ता आहिस्ता देखो ना गिरनी भी शुरू हो गई, चीज़ां नज़र आ रही नहीं है। यह देसी सरसों हैगी। फुल तो सियाप जाती क्योंकि इनका फुल जोड़ा है ना ज़्यादा समझ लो चमकीला जहा होंदा हैगा। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੀ ਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਗੋਭਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਉਹ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕਟਿਆ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪੈਂਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤਰੇਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਰਲਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਭੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੂੜੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਲ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਲਿਪਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿੰਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਤ ਲਿੰਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੰਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਜਰਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਣ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾ ਗੰਦਮ ਹੀ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲਾਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਬੰਟੇ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਬਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਹਲੀ ਨਾ ਪਈ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਹਵਾ। ਕਾਹਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੇਗੇ ਜੀ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ, ਸਫੇਦ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆਣਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਚਾਹ ਪਕਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਕਾਹਵਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਧੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਚਾਵਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੇਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ।
ਸਮਾਨ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਵੇਂ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਭਰ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਚਾਵਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਖੁਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਣਦੇ ਬੜੇ VIP ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਧੁੱਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰੈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਆ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆ ਗਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਫਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਂ, ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾ ਨੂਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਛਾਣ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੱਲੋਂ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮੂੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਰੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। सफाई होगी एक दी है, सफाई होगी, सारा सामान उन्होंने चलो सारा समान मैं तो कहना एक दी एक खाली करके इधर रख ला, ते वो करके खाली ते इंदे फिर इधर रख ले। एक च आ जाएगा पूरा? हाँ आ जाएगा। चलो एक दे सारा पूरा जोड़ दे बाकी फिर जो नवा लाया चलो जोड़ दे, ये भी ठीक है। जी बेटा क्या लेना है? अच्छा ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਹਾਂ 20 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਵਾ ਬਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੇ ਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਲਈ? ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਰਗੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੱਸੀ ਚਟਨੀ ਧਨੀਆ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਪਰਾਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਚਲੋ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਥੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਆਈ ਪਿਆ।
ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮਕਾ ਦੇਣਾ VID ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। अलमारियाँ साफ करती परली हाँ सारा सफाई है, बस यही है इनका। चमका दे दुकान में ज़बरदस्त समान के अलमारी कवर करता। बाकी ये थैले पैन कंडे वाली जगह सफाई हो जाएगी। काउंटर भी थलो साफ हो गया। काउंटर दस नशर की हुआ ये भी पता नहीं उन्होंने याद नहीं कि उन्होंने मंगया कोई नहीं वापसी थे ना नहीं अबू जान हाँ उन्होंने जरूरत ही नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਕੋ ਕਰਾਓ ਨਾ ਖਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਗੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਚਮਕਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਅੰਕਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਫਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਟੰਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਸਕਟ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਆ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਸ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਬੇ ਲੈ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਰਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣੇ ਆਗੇ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਧਨੀਆ ਮਿਰਚਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ। परोठे मजेदार बनेगा आज हाँ जी। ਤੇ ਚਟਨੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਫੋ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਬਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜੀ ਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਆਈ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹੀ, 1-2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਮੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਨਾ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਦੀ ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੀਲਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੀ। ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਨੈਨ ਹੋਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੰਦਰ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਲਬ ਤੋਂ ਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਐ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਕਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪਕਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਏ ਨਾ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗ੍ਰੇਸ ਵਾਲ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਪੇਂਟ ਜਾਂ 3D ਪੇਂਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਵਲੌਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ VIP ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵਿੰਡੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਰੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੰਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਨ ਸ਼ੋਪਨਰ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਚੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲਓ, ਖੇਲਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਪਨਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਪਨਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸਲਾਨ ਲਗਾਓ ਨਾ ਅਸਨੈਨ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਪਰ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪੜ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਨੈਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊ ਹਾਂ ਲੈ ਸਮੋਸਾ ਪਾਪੜ ਲਓ ਜੀ ਬਿਗ ਬਾਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ? ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂਦੇ ਵੀ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मैंने छोटा जिहा काम हैगा, फुफा जानवरां जाना हैगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ना उदों वापसी आके नवा विलाग बनावांगे। यार जिहा विलाग है मैं हुणे ही अपलोड कर देवांगा। कोशिश तो मैं करांगा अज 2 विलाग जिहड़े नहार वाला ते अपलोड करा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला लाजमी ना एक सेकंड टाइम विलाग आवेगा, तो एक हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, बनाया जिहा विलाग हुंदा खत्म दा अच्छा लगे लाजमी साडे चैनल सबसक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक कर लेना, कि दोस्तां रिश्तेदारां नाल शेयर भी कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।